الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اریت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہماری بہت زیادہ جو سورہ بہت زیادہ تو نہیں کہہ سکتی، کافی جو ہماری سورہ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی. آج ہم آتے ہیں سورہ ماعون کی طرف، جو کہ بہت ہی خوبصورت سورہ ہے. اور سورہ ماعون کی کوالٹی کیا ہے کہ سورہ ماعون کی کل جو آیات ہیں وہ ہے 7 آیات، اور 7 آیات کے اندر اللہ نے ایک ایک قانون کو بیان کیا ہے. اور جب ہم سورہ ماعون پڑھتے ہیں، میں جب بھی سورہ ماعون پڑھتی ہوں میں اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہوں کہ پروردگارہ، تم نے 7 آیتوں کے اندر پوری انسان کی زندگی کی اخلاقیات کو، پوری زندگی کی عبادت کو، پوری زندگی کی ہر چیز کو تم نے بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی انسان، اگر کوئی مسلمان ان 7 آیتوں کو صرف اور صرف سورہ ماعون کی ان 7 آیتوں کو لے لیتا ہے نا، تو اس کی دنیا اور آخرت بن جاتی ہے. ابھی انشاءاللہ ہم ان 7 آیتوں کی طرف آئیں گے کہ یہ 7 آیتیں ہیں کیا، کہ جس میں خداوند عالم نے ساری زندگی کے ہمیں قانون اور قواعد اور سب چیزیں بتا دی. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، یعنی یہ جو سورہ ہے وہ مخاطب ہو رہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اللہ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے ارأیت، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے نہیں دیکھا الذی، اس شخص کو، یکذب بالدین، جو دین کو یا جو آخرت کو جھٹلا رہا ہے. اچھا، یہاں پر یہ جو سورہ ہے یہ بہت ہی خوبصورت سورہ ہے. میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ بہت ہی خوبصورت سورہ ہے. بہت زیادہ علماء کہتے ہیں یہ مکی سورہ ہے. انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی فضائل بیان کروں گی اور پھر اس کے قانون کی طرف آؤں گی کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم نے کیا انفارمیشن دی ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ ہے یہ 5 مرحلوں پر ہے. اس میں جو 5 مرحلے ہیں ہم سب پر واجب ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ ان 5 مرحلوں کو جانیں. واجب ہے، مستحب نہیں ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سورہ کے اندر جو قانون اللہ نے بتایا اس کے اوپر چلیں. اور پھر آتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے وہ کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی. تو سب کا بہت زیادہ علماء کہتے ہیں کیونکہ اس کی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور پھر 7 آیتیں ہیں، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. اور پھر کب نازل ہوئی، تو یہاں پر یہی بتاتے ہیں کہ جب ابو سفیان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابو سفیان جو تھا وہ ہر روز ایک اونٹ ذبح کرتا تھا، اور جب اونٹ نہر کرتا تھا تو وہ جو اونٹ ہوتا تھا وہ سب لوگ کھاتے تھے آپس میں. لیکن ایک دفعہ اس کے پاس ایک یتیم آیا کھانے کے لیے، تو ابو سفیان نے اس کو دھتکار دیا. کسی جگہ پر ملتا ہے کہ اس کو لات مار دی، کسی جگہ پر ملتا ہے کہ اس کو دھکا مار دیا. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ والی سورہ نازل ہوئی ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. پھر اس کے بعد کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ جو سورہ ہے وہ نازل ہوئی تھی ولید بن مغیرہ کے لیے، یا کوئی کچھ کہتے ہیں کہ عاص بن وائل کے لیے. تو جس کے لیے بھی یہ سورہ نازل ہوئی ہے، چاہے کافروں کے لیے ہوئی ہے، لیکن بہت زیادہ جو مفسرین ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سورہ جو ہے وہ کسی کافر کے لیے نہیں بلکہ یہ مسلمان کے لیے نازل ہوئی. وہ پروف کیا دیتے ہیں کہ یہ سورہ مسلمان کے لیے نازل ہوئی. ایک مسلمان، وہ مسلمان جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ واقعاً میں صحیح معنی میں مسلم ہوں یا نہیں ہوں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے پیمانے میں جانچنا، پر دیکھنا کہ میں واقعاً مسلمان ہوں کہ نہیں. تو پھر یہ اپنے آپ کو ان 7 آیتوں کے اندر رکھ کے دیکھیں کہ واقعاً ان 7 آیتوں میں وہ جو پورا آتا ہے تو وہ مسلمان ہے. اگر نہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضعیف الایمان مسلمان ہے، ایسا مسلمان ہے کہ جو کمزور ہے. تو یہاں پر پھر ہم آتے ہیں کہ یہ جو سورہ ہے اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. سب سے بڑی فضیلت کیا ہے اس کی کہ حدیث میں ملتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قرأ ارأیت الذی یکذب بالدین فی فرائضہ و نوافلہ قبل اللہ صلاتہ و صیامہ ولم یحاسبہ بما کان
बिमा कान मिन्हु फिल हयात दुनिया। यहाँ इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो भी सूरह अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन की तिलावत करता है अपनी नमाज़ों में, चाहे वो फ़राइज़ हों चाहे वो नवाफिल हो, यानी वाजिब 5 नमाज़ों के अंदर पढ़ता है या फिर जो मुस्तहब नमाज़ें हैं नवाफिल है उसके अंदर पढ़ता है, तो खुदावंद आलम क्या करता है, खुदा उसकी तमाम नमाज को भी कबूल कर लेता है और उसके सयाम, उसके रोज़ों को भी परवरदिगार आलम जो है वो कबूल कर लेता है। और अल्लाह जो है वो उसका मुहासबा यानी हिसाब नहीं करेगा, क़यामत के दिन उसका मुहासबा नहीं होगा, इसका हिसाब किताब नहीं होगा उन चीज़ों पर जिनको वो दुनिया में कर चुका है। अलबत्ता कि इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ रीडिंग करना और पढ़ना ही है, जैसे हम कहते हैं तफसीर करना, उसके लफ्ज़ों के अंदर जाना। मैं बार बार कहती हूँ खुदाया कुरान के लफ्ज़ों के अंदर जाओ और देखो कि खुदावंद आलम हमें क्या कहना चाहता है। अल्लाह ने अल्फाज का चुनाव किया है, अल्लाह ने कुरान को अल्फाज की सूरत में हमारे पास भेजा है, न कि किसी और सूरत में। हमारे पास जो कुरान है ना वो अल्फाज की शक्ल में है, वर्ड्स लफ्ज़ की शक्ल में मौजूद है। तो हमें भी चाहिए कि हम उसके रूट वर्ड्स, रूट मीनिंग इन चीज़ों के अंदर जाएँ। तो सूरह अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन की जो पढ़ने की फ़जीलत है, और जो दूसरी फ़जीलत है, मैं उसके जो थोड़े से आमाल है उसको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई किसी के अंदर झूठ बोलने की बहुत ज़्यादा बीमारी होती है, जो बहुत झूठ बोलते हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं अगर हम अपना मुहासबा करें सुबह से शाम तक तो हम देखेंगे कि हम कितना झूठ बोलते हैं। अगर सुबह से उठते वक्त से लेकर रात को सोते वक्त अगर हम काउंट करें कि कितनी दफ़ा हमने किस किस के साथ, कितने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, कहाँ कहाँ पर हमने झूठ बोला, तो अगर देखा जाए तो फिर इंसान कहीं ना कहीं कोई ना कोई झूठ ज़रूर बोलता है। तो खुदावंद आलम को ये झूठ की बीमारी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए कहा अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तो झुटलाते हैं या झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पर जिसको झूठ बोलने की बीमारी हो या अगर किसी कोई बच्चा हो और वो झूठ बोलता हो माँ बाप से, तो उसके लिए चाहिए कि सूरह अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन को पानी पर दम करके 11 दफ़ा उसको पिलाया जाए, तो फिर वो उसकी जो आदत होती है वो निकल जाती है। बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए भी सूरह माऊन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और फिर उसके बाद जैसे नमाज में सुस्ती होती है, आड़स होती है, या और भी जो बुरी आदतें होती हैं इंसान के अंदर, जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं, जो नेगेटिव इंसान होते हैं, उनके लिए सूरह माऊन जो होती है वो बेस्ट होती है। सुबह की नमाज से पहले या उसके वक्त, उस वक्त 11 दफ़ा अगर सूरह माऊन को सलवात के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ा जाए ना, तो ये सूरह माऊन जो होती है वो हमारे लिए बेस्ट होती है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि सूरह माऊन अगर घर में जानवर भी होते हैं तो उसके लिए भी बोला जाता है कि सूरह माऊन पढ़ें, तो जितने भी कीड़े मकोड़े और जानवर होते हैं वो भाग जाते हैं। और सबसे बड़ा जो इसका वजीफ़ा है, मैं देख रही थी एक बहुत बड़े आलिम और आयतुल्लाह की एक बुक में था कि अगर आपको किसी दुश्मन से खौफ है, कोई दुश्मन बहुत बड़ा दुश्मन है, उससे अगर आपको खौफ है तो आप 111 मरतबा सूरह माऊन पढ़ के दम कर अल्लाह से दुआ मांगे, तो वो दुश्मन जो है वो आपसे दफ़े हो जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो तो ख़ुद हमारा नफ्स है। शैतान को जो गुमराह करने वाला था ना, वो कोई और बाहर से कोई और शैतान नहीं आया था। शैतान को गुमराह करने वाला ख़ुद उसका नफ्स ही था जिसने उसको गुमराह किया था। और फिर हम जब देखते हैं कि फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किसने गुमराह किया, तो फिर वो शैतान ने किया। तो अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना हमारा, वो खुद एक हमारा नफ्स है और दूसरा शैतान है, जिससे हमें फ़ाइट करनी चाहिए। तो अगर मैं अपने इस दुश्मन के लिए पढ़ती हूँ कि ए अल्लाह, ये मुझे तुमसे दूर कर रहा है, ये मुझे क़यामत पर ईमान पर नहीं ला रहा है, मुझे गरीबों को खाना नहीं खिलाने दे रहा है, खुदाया ये मुझे नमाज़ नहीं पढ़ने दे रहा है, ये मुझे लोगों को चीज़ें देने में मुझे रोक रहा है, तो इसलिए अपने नफ्स के दुश्मन के लिए, शैतान के दुश्मन के लिए भी हम पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मिलता है कि 111 दफ़ा इस सूरह को पढ़ा जाए और दुआ की जाए। और भी अगर बुरी आदतें हैं उसको भी छुड़ाने के लिए सूरह माऊन जो होती है वो बेस्ट होती है। लेकिन हम देखते हैं कि सूरह माऊन को जब जिस भी जो 7 आयतें हैं ना, अगर 7 आयतों में से किसी एक आयत आप पढ़ो, उसके अंदर एक अल्लाह ने बताया कि कौन सी चीज़ ख़राब है जिसको निकालने की ज़रूरत है। अगर उसको निकालने की ज़रूरत है, अगर मैं समझती हूँ कि मेरे अंदर ये चीज़ मौजूद है तो मुझे उस चीज़ को निकालने की ज़रूरत है, तो फिर मुझे वो सूरह माऊन पढ़नी चाहिए ताकि वो चीज़ निकल जाए। तो सूरह माऊन में हमने देखा कि अरअयतल्लज़ी से शुरू हुआ। क्या तुमने नहीं देखा कि वो लोग जो क़यामत को झुटलाते हैं ना, उनके अंदर ये ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं, अल्लाह ने ये कहा और मुसलमान के लिए बताया। और माऊन
مزے کی بات میں جب سورہ معاون پڑھ رہی تھی تو اس میں مزے کی بات یہ آتی کہ معاون کا مطلب ہوتا ہے معن، اور معن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہم کسی کو ادھار دیتے ہیں. کوئی پڑوسی آتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ بھئی مجھے اپنا برتن دے دو، مجھے نمک دے دو، مجھے چینی دے دو، مجھے کوئی چیز دے دو، تو جو ادھار چیزیں دیتے ہیں نا ہم ایک دوسرے کو، اس کو کہتے ہیں معاون. تو انشاءاللہ آج سے صرف 10 منٹ ہم قرآن کو دیں گے. 10 منٹ میں ہم کتنا قرآن کو سیکھتے ہیں. زندگی میں اپنے 10 منٹ قرآن کی آیتوں کو دیں تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جائیں. وصلی اللہ